back, students. So in the last session, we have seen the parthenogenesis. Parthenogenesis என்னன்றது நம்ம ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். That is the natural and artificial parthenogenesis நம்ம பார்த்தோம். So just we have seen the what is parthenogenesis. Parthenogenesis means it's a virgin birth. It's a virgin birth. Virgin and birth. The development of an egg into complete individuals with fertilization is known as parthenogenesis, and there are two types, natural and artificial. We have seen that. So the natural கான example நம்ம பார்த்திருந்தோம். And இதுல வந்து complete and incomplete இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். The incomplete, we know that there is a no biparental sexual reproduction. Biparental இருக்காது. So at the same time, no male organism also. இது வந்து actually only females மட்டும் தான் இருக்கும். That is a complete parthenogenesis. In incomplete parthenogenesis, the example I have given is a honeybee. In the incomplete parthenogenesis, I have given. So in honeybees, the fertilized eggs become a queen or workers. So that's what we saw in the last class. The queen bees, the fertilized eggs இருந்து வர honeybees எல்லாமே ஒன்னு மேக்ஸிமம் ஒர்க்கர்ஸா இருக்கணும், இல்லைன்னா குயினா இருக்கணும். பட் பிறக்கும் போதே எந்த ஒரு ஹனிபியும் பை பர்த்லே வந்து எந்த ஒரு ஹனிபியும் வந்து குயினா இருக்கிறது கிடையாது. They are by growing, after the growing period they will become the queen bee. And but in case of male, the drones, you can see that it is comes from the unfertilized eggs. Unfertilized ல இருந்து வர eggs மட்டும் தான் நம்ம வந்து drones நம்ம சொல்றோம். And here we have seen that example also. And in the so worker bees எப்படி வருது, then queen எப்படி வருது, then drones எப்படி வருதுன்றது நம்ம பார்த்தோம். So worker is a 2 in condition. The chromosome is 2 in condition, although they are 2 in condition, அது diploid condition இருந்தாலும் but they can't able to reproduce because they are sterile. ஸ்டெரைலா இருக்க ஒரு ஆர்கானிசம் கண்டிப்பா அதில் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் அதோட இன்னொரு ஒரு drawback. But in case of queen, she is fertile. She is fertile. Fertile இருக்குதுன்னா they can reproduce in their all in their whole lifespan இருக்கிற வரைக்கும் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். And the chromosome number is 2 in condition. The last one is a drone. Drone is the N condition. They are haploid. So haploid in the mitosis and meiosis நடக்கும்போது ஒரு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, that is I'm saying about the drones. Drones ஓட ஹெல்ப் இந்த இடத்துல எந்த மாதிரி வரும் பாத்தீங்கன்னா, in the mitosis process, we know that so they are having only n set of chromosome, which means they are having like ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்னேன் 6 chromosome 6 தான். But in case of females, they are having 6 pairs. So totally the chromosome is 12. So இந்த மேல் பீஸ்ல வந்து மைட்டோசிஸ்ல நடக்கும்போது இல்லைன்னா வந்து அதோட குரோமோசோம்ஸை பாஸ் பண்ணும்போது, which is the spermsல பாஸ் பண்ணும்போது, so whole cells இது பாஸ் பண்ணும். That's in the sperm cells. In case of a queen, so அதுல meiosis நடக்கும் because you may know about the human reproduction. So we are having in human, we are having 46 chromosome. 46 chromosome இருக்குதுன்னா இது somatic cell மட்டும் தான் 46 இருக்கும். But in case of gamete cell, we are having only 23 chromosome. We had 23 pairs. 23 pairs தான் இருக்கும். But once the meiosis occur, meiosis நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it becomes 23 only. So இதுல half of reduce ஆகும். Then the 23 from female and 23 from male together to form a zygote. 23 from male to form zygote. This is the normal process. பட் இந்த இடத்துல அதே கேஸ் தான் இங்கேயும் ஆக்சுவலா குயின் பீல் நடக்குது. மியாசிஸ் 2n கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது மியாசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எக்ஸெல்ல 2n அப்படின்றது இருக்காது. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 2n they are having n condition because it's the reduction division. Meiosis is the reduction division. Once அந்த எக்கும் ஸ்பெர்மும் வந்து ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் you know that fertilization happen and the 3 types of honeybees will come. In case of male, queen ஓட எக்ஸ்ல இருந்து without fertilization இருந்து வரும்போது நம்ம drones அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். And the next one,
Before that, I have to say one more thing. Like ஒர்க்கர் பீஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம், அந்த குயின் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இன்கேஸ் குயின் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இது வாட் ஹேப்பன் டு திஸ் ஹைவ். ஏன்னா குயின் தான் ஆக்சுவலா இந்த ஹனி ஹைவை லீட் பண்றது. இந்த ஹனி ஹைவ் இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த ஹனி ஹைவ் இங்கதான் வந்து பில்ட் பண்ணணும், இங்கதான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஸோ யூ ஷுட் ஹனி பிகாஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் பிளே a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க. அந்த ஹனி ஹைவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுல இருந்து, ஹனியை கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுல இருந்து, யங் ஒன்ஸ்க்கு நர்ச்சர் பண்றதுல இருந்து, அந்த அந்த பார்டர்ஸ் பவுண்டரிஸை மெயின்டைன் பண்றதுல இருந்து, அந்த அந்த ஹனி ஹைவுக்கு கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதும் ஒர்க்கர் பீஸோட வேலை. ஸோ தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். பட் இன்கேஸ் குயின் இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஹனி ஹைவுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு குயின் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல அந்த ஹனி ஹைவ்ஸ் வந்து ஒரு சில ஸ்டடீஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஹனி ஹைவ் ஆக்சுவலா கலைஞ்சிரும்னு சொல்றாங்க. பட் ஆனா இது இந்த ஹனி பீஸோட நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சில இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஹனி பீஸ் வந்து மத்ததோட போய் சேராது, மத்த ஹனி ஹைவோட சேராது. பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹனி பீஸ் இன் தேர் ஹனி ஹைவ் இஸ் யூனிக். ஸோ இங்க இருக்கிற ஹனி பீ வந்து அதோட ஹைவ்ல அது யூனிக்கா இருக்கும். அதே மாதிரி வேற ஒரு ஹைவ்ல இருக்கிற ஹனிபீஸ் அதோட ஹைவ்ல ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். ஸோ இதுல இருக்கிறது வந்து கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா இங்க இருந்து அங்க போய் சேராது. மேக்சிமம் வந்து ஒரு சில ஸ்டடீஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, தே மேபி டை அட் லாஸ்ட் வந்து இறந்துருன்றாங்க. பட் இன்னும் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒர்க்கர் பீஸ் வந்து தே ஸ்டார்ட் ஃபீடிங் த யங் ஒன்ஸ். ஸோ யங் ஒன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு யங் ஒன் லாஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான், யாராவது ஒருத்தவங்களை மட்டும் சூஸ் பண்ணி அந்த அந்த ஒரே ஒரு ஃபீமேலுக்கு மட்டும் they give the special food that is called royal jelly. மீதி இருக்கிற எல்லா ஃபீமேலுக்குமே வந்து ஃபீமேல் ஹனி ஹனி லைக் அது குட்டிக்குமே எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஹனி கொடுக்கும். லைக் அது ஜெல்லி ஆக்சுவலா கொடுக்கும், பட் ரொம்ப 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 கம்மியா தான் இருக்கும். பட் எது வந்து ஹனி குயினா மாற போதோ அதுக்கு மட்டும் இந்த ராயல் ஜெல்லி அதிகமா கிடைக்கும். ரொம்ப லைக் ஒரு பிக் சைஸ் பால் மாதிரி இருக்கும். அதான் அந்த ராயல் ஜெல்லி நம்ம சொல்றோம். ஒன்ஸ் இந்த ராயல் ஜெல்லி சாப்பிட்டதுமே இட் பிகம்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் நல்லா பெருசாகும். அட் லாஸ்ட் தட் பர்டிகுலர் ஹனி வில் பிகம் த குயின். இது ஒரு கேஸ்ல நடக்கும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் நடக்கும். பட் இன்னும் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. எந்த மாதிரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் இந்த குயின் இருக்கு, இந்த குயின் வந்து ஏஜிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் சில நேரத்துல வந்து அதால ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ தே கான்ட் அண்டர்கோ ரீப்ரொடக்ஷன். அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த ஒர்க்கர் பீஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒர்க்கர் பீஸ் வந்து இந்த குயினை அந்த ஹனி ஹைவை விட்டு துரத்தி விட்டுரும். அந்த ஹனி ஹைவை விட்டுட்டு துரத்தி விடும். அந்த ஹனி ஹைவ்ல இருந்தே அது ஆக்சுவலா மொத்தமா போக சொல்லிடும். அப்ப இந்த குயின் பீ வந்து வெளியே தனியா போகும்போது, பிகாஸ் த குயின் கான்ட் ஃப்ளை, ரொம்ப தூரம் அதால பறக்க முடியாது. ஈவன் தோ தே கன்சிடர் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் தோ தே ஹேவிங் விங்ஸ். அதுக்கு விங்ஸ் இருக்கு, யூ கேன் see ஹியர் விங்ஸ் இருக்கு. ஒர்க்கர் பீஸ்க்கும் விங்ஸ் இருக்கு அண்ட் ட்ரோன்ஸ்க்கும் விங்ஸ் இருக்கு. இந்த விங்ஸ் இருந்தாலுமே தே கான்ட் ஏபிள் டு ஃப்ளை மச் ஃபார்தர், பிகாஸ் அந்த விங்ஸோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும். ஸோ சின்னதா இருக்கு. அதோட பாடி சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஸோ அதோட மூணு இந்த குயின், ட்ரோனர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது குயினோட சைஸ் ரொம்பவே பெருசு, பட் விங்ஸோட சைஸ் ரொம்ப சின்னது. அப்படி இருக்கும்போது இதால வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் பறக்க முடியாது. பறந்தாலும் பிகாஸ் பாடியோட வெயிட் அந்த விங்ஸ் தாங்காது. தே கேன் கோ ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ், ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் போகும். அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒர்க்கர் பீஸ்ல ஒரு லைக் ஒரு 100 பீஸ் வந்து இந்த குயின் கூட சேர்ந்து போவாங்க. பிகாஸ் இந்த குயின் வந்து இந்த ஹனி ஹைவ்ல இருந்து வெளியே போறதுனால அந்த குயினோட சேர்ந்து ஒரு 100 ஒர்க்கர் பீஸ் வெளியே போய் அவங்க தனியா ஒரு ஹனி ஹைவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சின்னதா அந்த குயின்காக. தென் அந்த குயின் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து ஒரு புதுசா வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இல்லைன்னா வந்து இவங்க தே பேக் டு தியர் ஹைவ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது ஒன் டைப் ஆஃப் கேரக்டர் இதுல. தென் கம்மிங் டு த ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ இது வாட் இஸ் இதுல ரீப்ரொடக்ஷன் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹனி ஹைவ் இருக்கும்போது ரீப்ரொடக்ஷன் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ யூ நோ தட் த ஷேப் ஆஃப் த ஹனி ஹைவ் இட்ஸ் இன் லைக் ஹெக்ஸகன் ஷேப். பாத்தீங்கன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில ஹெக்ஸகன் நம்ம பாக்ஸ் வரைஞ்சிருப்போம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எஸ்.
ஸோ ஹெக்ஸகன் ஷேப் நம்ம போட்டிருப்போம். அந்த ஹெக்ஸகன் ஷேப் மாதிரி தான் அந்த ஹனி ஹைவ் இருக்கும். ஒவ்வொரு இதுலையும் யூ கேன் see here அதில் பார்த்தா ஹெக்ஸகன் ஷேப்ல தான் இருக்கும். இந்த ஹெக்ஸகன் ஷேப்ல தான் இதுக்குள்ள தான் ஆக்சுவலா வந்து குயின் இருக்கும். இந்த குயின் வென் ஷீ இஸ் ரெடி ஃபார் மேட்டிங், லைஃப் ஸ்பேன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே குயினோட லைஃப் ஸ்பேன் ஒர்க்கரோட லைஃப் ஸ்பேன் தான் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. குயினோடது 2வது அண்ட் 3வது பாத்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அது எப்படி நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த குயின் வந்து when she is ready for mating they just fly some distance of ஏரேஷன்ல தான் ஆக்சுவலா அது ஃப்ளையிங் அடாப்டேஷன்ல இருக்கும்போதே ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஃபார் ஐ மீன் த மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இதோட மேட்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த அதர் அனிமல்ஸ். ஸோ குயின் வந்து when she is ready for mating they just come out of the hive and they fly in the air. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஆக்சுவலா வந்து ஃப்ளை அடாப்டேஷன்ல இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு அடாப்டேஷன் வந்து மேலுக்கு தெரிய வரும். there are so many males actually. ஒரு ஹனி ஹைவ்ல மேல்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த மேல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they came to know that she is ready for mating and one of the male அதுல இருக்கிற ஒரே ஒரு மேல் மட்டும் அது கூட போயிட்டு மேட்டிங் பண்ணும். ஸோ ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் மேட்டிங் the male beast dies. மேல் வந்து மேட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இறந்துரும். that's all the life span of male bees is over. So once after mating the queen bee return to their honey hive and they lay eggs. அதுதான் வந்து அதோட ஒரு ரீப்ரொடக்ஷனோட டைப் சொல்லலாம். அண்ட் மேக்ஸிமம் குயின் பீஸோட லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா they are having like 8 to 9 years. 8 to 9 years தான் அதோட மேக்ஸிமம் லைஃப் ஸ்பேன். பட் when coming to the worker bees they are having like long maximum 13 to 15 years வரைக்கும் கூட ஒரு சில நேரத்துல இது இருக்கும். 13 or 15 years வரைக்கும் அது இருக்கும். So that is one of the special characters in honeybee. If you have any time means so please read the honeybee behavior. It's a really interesting one and sure you will like that. The next one, pedogenetic parthenogenesis. Pedo means it's called a baby. Pedo means baby. Parthenogenesis means once again without fertilization. That is called pedogenesis. The process peru. So the larvae produce a new generation of larvae. So larva means what is called larva abdin pathina. Let me give you some example. So I will tell the example like frog. So frog oda example நம்ம பாத்தீங்கன்னா the first they lay eggs and then it becomes larva and it becomes a tailed amphibian and then last it becomes amphibian, that is tailless amphibian. இப்படிதான் actually அதோட life cycle இருக்கும். So coming to the eggs, you know that they lay eggs in the water because in the last class we have explained that. And once the egg கடுத்து வர ஸ்டேஜ் தான் larva. So லார்வானா மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ரிசம்பிள் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் தான் லார்வா நம்ம சொல்லுவோம். பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ரிசம்பிள் பண்ணாதது. பிகாஸ் ஃப்ராக் யங் ஒன்ஸ் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா the young ones looks like a fish, not a frog. பாக்குறதுக்கு ஒரு ஃபிஷ் மாதிரி அதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், டெய்ல் இருக்கும், ஃபின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தே ஆர் டோட்டலி ரிசம்பிள் லைக் ஃபிஷ் பட் நாட் ஃப்ராக். ஃப்ராக் மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் தெரியாது. லார்வா அதான் அதோட டெஃபினிஷன். லார்வா மீன்ஸ் த பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்காது, அதனால தான் லார்வா. தென் ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ் வளர வளர என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம்ஃபிபியன் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஃப்ராக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரும். பட் தே ஆர் ஹேவிங் டெய்ல்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் அதுல இருக்கும். த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் when it becomes adult it become an amphibian without tail இல்லாம இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொல்றேன் லார்வாவுக்கான மீனிங். ஸோ இந்த லார்வா வந்து எங் ஒன்னா தான் இருக்கு பிகாஸ் எக்கு அடுத்து வரதும் லார்வா ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த லார்வா ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போது இந்த அனிமல் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லார்வா itself produce another larva. ஸோ அந்த லார்வாவே இன்னொரு நியூ ஜென்ரேஷனா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பார்த்தினோஜெனசிஸ். Partheno or pedogenetic parthenogenesis because the larva is the baby one. So pedo means baby. So the baby itself produces another baby is called as a parthenogenesis. And it occurs in a sporocyst and ridia larva of liver fluke. So liver fluke is an endocytic parasite. It's one of the parasites. அது sporocyst ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போதே அது வந்து சாரி இந்த ridia larva ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கும் போது
அது once again அது என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட திரும்ப அது லார்வா கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இன் லிவர் ஃப்ளூக் சொல்லுவோம். லிவர் ஃப்ளூக் மேக்ஸிமம் எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோட்டோட லிவர்ல இருக்கும், நாட் இன் a human. So do not get confusion with that. It is also seen in the larva of some insects. Some insectsல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Example gallfly. Gallfly it is one of the host. இப்போ எப்படி வந்து மலேரியாவுக்கு வந்து மஸ்கிட்டோ ஹோஸ்டா இருக்குதோ, மலேரியா இந்த மாதிரி மஸ்கிட்டோ ரிலேட்டட் வர்றதுக்கு எதுக்கும் மஸ்கிட்டோ ஹோஸ்டா இருக்குதோ அதே மாதிரி சில இதுக்கு வந்து இந்த கேல்ஃப்ளை வந்து ஹோஸ்டா இருக்கும். அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் artificial pedogenesis. Artificial pedogenesis. In case of artificial pedogenesis, the unfertilized egg, that is ovum, I mean unfertilized இருக்கிறது, is induced to develop into a complete individual by physical or chemical stimuli. So ஒரு chemical stimuli-னாலோ ஒரு unfertilized egg ஒரு artificial நம்ம induce பண்ணி develop பண்ண வைக்கிறோம்னா that is called artificial parthenogenesis. அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க, unfertilized egg is induced means that is artificial. So develop into a complete, not natural என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா the egg is stimulated. Sorry. So the egg is stimulated by the sperm. So ஒரு sperm ஆல தான் egg வந்து induce ஆகும். Then it ultimate leads to give the zygote. But இந்த conditionல இதை வந்து நம்ம induce பண்றோம். We artificially induce that in to develop into a complete individual. So that it is called as artificial parthenogenesis. And examples பாத்தீங்கன்னா annelida and sea urchin eggs, we can use that in our artificial medium. ஒரு lab conditionல நம்ம இது ரெண்டுமே கொண்டு வந்து ஆர்டிபிஷியலா நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணலாம். ஐ ஹாவ் சர்ச் ஃபார் த பிக்சர்ஸ். இதுல இதுக்கான பிக்சர்ஸ் நிறைய நான் சர்ச் பண்ணேன், பட் ஐ டிடன்ட் கெட் எனி கிளியர் பிக்சர்ஸ் ஃபார் த ஆர்டிபிஷியல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இன் கூகுள். லைக் அனில்டாவுக்கும் கிடைக்கல, சி அர்ச்சின் எக்ஸ்க்கும் இது வரைக்கும் கிடைக்கல. பட் இஃப் யூ கேம் டு சி எனிதிங் மீன்ஸ் தட்ஸ் ஓகே. பட் ஆர்டிபிஷியல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இஸ் சிம்பிளி லைக் திஸ். ஒரு லேப் கண்டிஷன்ல லைக் ஒரு பெட்ரி பிளேட்ஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ லைக் திஸ் ஆர் பெட்ரி பிளேட்ஸ். இந்த பெட்ரி பிளேட்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட unfertilized eggs they just place it in a this is the principle. So எப்படி வந்து இந்த மெக்கானிசம் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கான பிரின்சிபிள் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So they just place the eggs of an animal like a sea urchin eggs. Just imagine sea urchin eggs. So the sea urchin eggs வச்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி வந்து ஒரு எக்க வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் இன்டியூஸ் பண்ணுமோ, சோ எப்படி ஒரு எக்க வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் இன்டியூஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ ஒரு கெமிக்கல்ஸ் மூலமா, சோ ஒரு ஒரு கெமிக்கல்ஸ் மூலமா இதை இன்டியூஸ் பண்ண வைப்பாங்க. சோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் மூலமாவோ இல்லைன்னா பிசிக்கல் இன் த சென்ஸ் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர், தே மே சேஞ்ச் த டெம்பரேச்சர் ஆர் தே மே சேஞ்ச் த pH, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ல சேஞ்ச் பண்ண வைக்கும் போது that this eggs become fertilized and then it ultimately leads to give an organism. This is the normal one. இதுதான் artificial parthenogenesis. And இது வந்து artificial parthenogenesis just ஒரு small ஒரு just ஒரு flow chart மாதிரி கிடைச்சது. You can see here. And in case of you see here induction is the artificial one. Somatic cell வந்து induced pluripotent stem cell மாத்தலாம். Just don't go for that much. நம்ம இத மட்டுமே நம்ம சொன்னா போதும். We don't want induction or nuclear transfer. Fertilization we know this is the normal one. So இந்த ரெண்டு process வந்து நமக்கானது இப்போ கிடையாது. We will just go for this fertilization. In fertilization we know that the second chapter is the human reproduction. We will came to know about this one. So this is the egg and this is the sperm. So in the oocyte you can see that the sperm வந்து ரெண்டுமே இது வந்து fuse பண்ணும்போது it formed into a zygote. That is இந்த egg வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா once it start to develop into a to give two type of it divide into two thing it classified into two. Then அதுல வந்து first வந்து அது வந்து polar body divide ஆகும். Second one is the zygote. இந்த I mean ஒரு எக்னு சொல்லலாம். Then அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த polar body அது யூஸ் இருக்காது பெருசா. So it just goes away. So this was the fertilization process. We will discuss in the next chapter clearly. Coming to the next one, parthenogenesis.
oocyte இருக்கு. Then அது என்ன பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவேஷனால பார்த்தினோட் which means அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா நம்ம இன்டியூஸ் பண்றாங்க. இதுல போலார் பாடி இருக்காது. அதான் இந்த இடத்துல ரெண்டுத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து போலார் பாடி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, வேற எதுவும் கிடையாது. Then next one, and different types of parthenogenesis or natural parthenogenesis. Natural parthenogenesisல different types இருக்கு. I get to know only tilitoki இதோட picture மட்டும் தான் I got. Others வந்து அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல, but we will try our best. The first one is the natural parthenogenesisல archenotoky. So in this type only males are produced by parthenogenes. We know that. So இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற images தான் நம்ம பார்த்திருப்போம். Arthenotoky அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது let me go for the previous slide so that you can understand. See, this is the arthenotoky. This is the arthenotoky, that is parthenogenesis மூலமா males மட்டும் produce ஆச்சுன்னா that is called as a archenotoky. And the next one is called as a teletoky. So in teletoky, in this type of parthenogenesis, only females are produced by parthenogenesis. So not only நம்ம ஹனிபீஸ்ல நம்ம மேல்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ மேல்ஸ் மட்டுமே வந்து பார்த்தினோஜெனிசிஸ் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது. பட் சம்டைம்ஸ் ஃபீமேல்ஸும் வந்து பார்த்தினோஜெனிசிஸ் போகும். விச் மீன்ஸ் அப்போ ஃபீமேல் கண்டிஷன்லையும் ஹாப்ளாய்டு கண்டிஷன்ல குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிசம்க்கு மேலுக்கு வந்து டிப்ளாய்ட்ல இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு வந்து ஹாப்ளாய்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கும். That is the difference between these two. And the last one is the amphitoky. In amphitoky, in this type of a parthenogenetic egg may develop into individuals of any sex. Amphi means both. So amphibian நம்ம சொல்றோம்னா what is the meaning of that? Amphi means both. Bia means life. So they can live in both water and on land. That's why they are called as amphibia. So in amphitoky means both can, or parthenogenetic egg வந்து ரெண்டுமே டெவலப் ஆகலாம். Either it is maybe male or female. So aphids, what is the meaning of aphids பார்த்தீங்கன்னா it's a honeybee. Honeybeeல different types of honeybees இருக்கு, like wild honeybees இருக்கு, Indian bees இருக்கு, Apis mellifera, the scientific name may varied, Apis mellifera, Apis indica, Apis americana. So there are so many honeybees in there. So அதுல different இது சேஞ்ச் ஆகலான்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க. And the teletoky, this is a teletoky. Yes, but இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they just didn't give that much of clear definition, but we just came to know. So teletoky நம்ம சொல்லும்போது என்ன நம்ம just last இயர் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தினோஜெனிசிஸ்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். we just ignore that one. And so far lessons இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. And in your book பேக்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன இதை மட்டும் நம்ம பார்த்தாலே போதும். என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு, என்னென்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. Because the first lesson is completed, and from the next class we will start the human reproduction chapter. Before that we have to see that book back questions. Here you can see the first one is the evaluation. So questions எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா you can easily answer பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு, but at the same time they have given the answers also. See here, the question is, the first question is, in which type of parthenogenesis are only males produced? So இதுதான் நம்ம பார்த்த first question. Just now we have answered that. That is the archenotoky, teletoky, amphitoky, both A and B. We just know the answer, and the answer is given in a bold letters. Boldல கொடுத்திருக்காங்க. The mode of reproduction in bacteria is, so bacteria நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கான்ஜுகேஷன்ல பார்த்தோம், பாராமீஷியமும் இருக்கு, பாக்டீரியாவும் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். The answer is conjugation. பட் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக எப்படி கொடுத்துருவாங்க பாத்தீங்கன்னா formation of gametes, பட் gametes conjugate ஆகாது. And endosperm formation இல்ல, zoospore formation கிடையாது. So these three are wrong, and this one is the right one. In which mode of reproduction variations are seen? எந்த மாதிரியான mode of variations இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறோம். Variations நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. வேரியேஷன் எதுல வரும்னு கேக்குறாங்க. asexual parthenogenesis, both A and B, and C sexual. We know that asexualல நமக்கு வேரியேஷனே இல்லைன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாச்சு.
பார்த்தினோஜெனிசிஸ்ல அந்த ஹாப்ளாய்ட் செட் தான் கிடைக்க போகுது. தட் டு fertilized ஆகாத or unfertilized eggs தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது. So there is no. So இது ரெண்டுத்துல so we know that the sexual is the correct answer. And assertion and reasoning questions. Assertion and reasoning questions ஸ்கூல்ஸ்ல மட்டும் கிடையாது, ஈவன் நீட் எக்ஸாம்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். எந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அசர்ஷன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க, ரீசன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. போத் அசர்ஷன்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் ரைட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா போத் அசர்ஷன்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் ராங், ஏ இஸ் ரைட் அண்ட் ஆர் இஸ் ராங், ஆர் இஸ் ரைட் ஆர் ஏ இஸ் ராங். இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் சாய்ஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் அக்கார்டிங் டு த எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும். அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், the next question is name an organism where cell division is itself a mode of replication. So எந்த மாதிரியான செல் டிவிஷனுக்கு போகும், அதே வந்து ஒரு மோட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன்ல இருக்கும், ரீப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கும்ன்றதை கேட்டிருக்காங்க. Name the phenomenon where the female gamete directly develops into a new organism with an avian example. Avian example means bird. So அது எந்த மாதிரியான phenomenon இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. And what is parthenogenesis? That is also easy. And give 2 examples from animals. Animalsல நம்ம எந்த எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. Which type of reproduction is effective, asexual or sexual? So they are asking a question. எந்த மாதிரியான reproduction effective இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. அது asexual sexual கேக்குறாங்க. Because we know the answer, sexual is the effective one, because sexual reproductionல தான் variations நிறைய வரும். asexual reproductionல வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஒரு வேரியேஷன் நடந்தா மட்டும்தான் எவல்யூஷன், ஒரு ஆர்கானிசம் எவால்வ் பண்ணிட்டே போகும். அதாவது சேஞ்சஸ் நடந்து அது டிஃப்ரெண்டா சேஞ்ச் ஆகும். பட் அதுக்கான ரீசன் இந்த இடத்துல கொடுக்கணும். And the unicellular organism which reproduce by binary fission are considered immortal, justified. ஸோ இதோட ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ரீசன் வந்து நம்ம அமீபாவே நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் ஒரு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் பைனரி ஃபிஷன்ல போகும்போது the mother get convert into daughter. அப்போ மதர் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டாட்டரா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த டாட்டர் வந்து 2 டாட்டர் கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் அகைன் இந்த ஒவ்வொரு டாட்டரும் வந்து மதரா மாறும். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் இட் கோ பைனரி ஃபிஷன். இது ரெண்டுமே பைனரி ஃபிஷன்ல போகும். ஒன்ஸ் அகைன் இட் டிவைட்ஸ் இன்டு 2 and once again it just go and once again it divide into, so there is no immortal. ஒரு அனிமல் வந்து சாப்பிட்டாலே தவிர ஒரு அதோட எனிமீஸ் வந்து சாப்பிட்டுச்சுன்னா மட்டும்தான் அதோட இது லைஃப் போகுமே தவிர அது மாற்றல் ஆகுமே தவிர மற்றபடி அது இம்மார்டலா தான் இருக்கும். அண்ட் வாட் இஸ் ஆஃப்ஸ்பிரிங் ஃபார்ம்ட் பை ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரெஃபர்ட் டு as a clone. எந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. and give reasons for the following. some organism like honeybees are called parthenogenetic animals. எதுக்காகன்னு கேக்குறாங்க. because we just know that a male honeybee has 16 chromosomes. so அப்போ வந்து இதுல தெரிஞ்சிருச்சு male honeybees have 16 chromosomes but in a female has 32 chromosomes. அதுக்கான ரீசன் கேக்குறாங்க. we just know that ஃபீமேல்ல எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்குன்னா ஃபீமேல்ல 2n கண்டிஷன்ல இருக்கும். பட் in case of male we are having n condition. so அதனால இதோட இது வந்து இந்த மாதிரியான there is a diploid and this the sorry இது diploid இது haploid. so அதனால இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும் நம்ம சொல்லலாம். and then at the same time parthenogenesisல நம்ம சொல்லும்போது இது எல்லாமே மேல் எல்லாமே parthenogenesis, பட் இது வந்து ஒரு நார்மல் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம். and differentiate between the following: binary fission in amoeba and multiple fission in plasmodium. so differentiate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. budding in yeast and budding in hydra and regeneration in lizard and planaria. how is juvenile phase different from reproductive phase? juvenile phase நம்ம 3 types of phases பார்த்தோம். juvenile phase, reproductive phase and the last one is the senescent phase. எப்படி differentiate ஆக கேட்டிருக்காங்க. what's the difference between syngamy and fertilization? so these are the book back questions in your first chapter and in your textbook. then just go through the topics, go through பண்ணுங்க, கம்ப்ளீட்டா ஒரு தடவை ரிவிஷன் கொடுங்க. just go through it. and once again at the end of this chapter, in the end of this session, I will give some assignments and please complete that also. okay students, we will see in the next class. Next chapter is the reproduction, human reproduction. so human reproduction onwards completely deals about a human reproduction. we will study about what is reproduction and how the gametes are developed, how the cell division occur, and what about the structure of male reproductive organ and female reproductive organ, and after reproduction or after childbirth,
how the young one getting feed by the mother, இந்த மாதிரியான process நிறையவே அதுல வருது. And hormones, especially the hormones during pregnancy and during the development of male reproductive organ and female reproductive organ, and during the menstrual cycle, இது எல்லாமே actually reproductive cycle, human reproduction ல இருக்கு. And then we will see in the next class. Okay students, thank you. We will see in the next class.